ایسی خواتین جو بچوں کو اغوا کرتی تھی اور پھر ان کو قتل کر کے پیسے بٹورتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور یہ ویڈیو ایسی خواتین سے متعلق ہے جو بے رحمی کی ایک مثال ہے۔ کیسی مثال ہے جو عورت ہوتے ہوئے ان پر کچھ اچھی نہیں لگتی۔ یہ 3 خواتین پر مبنی ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جو مہاراشٹر میں سب سے شفاق سیریل کلر بن گئیں۔ وہ بچوں کو اغوا کرتی تھیں اور چوری کرنے کے لیے بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ ان 3 خواتین پر 42 بچوں کے اغوا اور پھر ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دینے کا الزام تھا۔ یہ اغوا اور قتل کا سلسلہ 6 برس تک جاری رہا۔ اس سنگین جرم کی جڑ تک پہنچنے میں تفتیش کاروں کو کئی برس لگ گئے۔ بالآخر عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ 13 بچوں کو اغوا کیا گیا اور ان میں سے کم از کم 6 بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ مہاراشٹر کی تاریخ کا سب سے طویل عدالتی مقدمہ ہے۔ ان تینوں کے خلاف فیصلہ گزشتہ سال سپریم کورٹ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ان قتل ہونے والے بچوں کے بارے میں معلومات بہت دیر سے منظر عام پر آئیں۔ اس کے بعد یہ مقدمہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ یہ سب قصہ کچھ یوں ہے کہ بچوں کی گمشدگی سے یہ شروع ہوا اور جو بچے لاپتہ کیے گئے ان بچوں کا تعلق مغربی مہاراشٹر، پونے اور ممبئی کے قریب کولہاپور شہروں سے تھا۔ اس عرصے کے دوران یہ بات منظر عام پر آئی کہ 42 بچوں کے اغوا کی ذمہ دار صرف 3 خواتین تھیں: انجنا بائی، ان کی بیٹی سیما اور انہی کی دوسری شادی شدہ بیٹی رینوکا شندے، جس نے 90 کی دہائی کے اوائل میں پونے کے گنج نگر کی کچی شہری آبادی میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ انہوں نے مزدوری کے علاوہ مقامی سطح پر چوری چکاری کو ایسا اپنا ذریعہ روزگار بنا لیا، اور جو رینوکا کا شوہر ہے وہ بھی پونے میں درزی کا کام کرتا تھا۔ سیما، رینوکا اور ان کی ماں انجنا بائی بھیڑ والی جگہوں، بازاروں اور محلوں میں خواتین کے پرس، زیورات اور مردوں کے بٹوے چوری کرتی تھیں۔ ایک بار رینوکا نے ایک بھیڑ والی جگہ پر ایک خاتون کا پرس چھین لیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت ان کا 2 برس کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ جب لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تو رینوکا اپنے بچے کو کچھ دور لے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، یہ میرا بچہ ہے، میں کیسے چوری کر سکتی ہوں؟ انہوں نے رو دھو کر خود کو بھیڑ سے بچا لیا۔ انہوں نے یہ کہانی اپنی ماں اور بہن کو سنائی۔ یہ سن کر وہ تینوں خوش ہوئیں کہ انہوں نے چوری کرنے کا ایک نیا اور قدرے محفوظ طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے بچوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا، جس میں اسٹریٹ چلڈرن، بھکاریوں کے بچے اور دیگر بے سہارا بچے شامل تھے۔ ان تینوں نے پھر ان بچوں کو مختلف شہروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مندروں کے تہواروں اور ایسی جگہوں پر جہاں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں وہ بچوں کو چوری کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ بچے والی عورت پر کوئی شک نہیں کرتا کہ وہ چور ہو سکتی ہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انجنا بائی اور ان کی 2 بیٹیوں نے چوری کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ بعد میں تفتیش سے پتہ چلا کہ وہ پونے، ممبئی، ناسک اور ایسے کئی شہروں میں اس طرح کی چوری میں ملوث تھیں۔ ایک بار انجنا بائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ چوری کرنے گئیں، پھر وہ ایک آدمی کے 1.5 برس کے بچے کو بھی ساتھ لے گئیں۔ بعد میں جب وہ اس بچے کے ساتھ چوری کرنے گئیں تو عوام نے سیما کو زیورات چوری کرتے پکڑ لیا۔ بھیڑ میں موجود خواتین نے سیما کو پیٹنا شروع کر دیا۔ انجنا بائی جو ایک بچے کو اپنی باہوں میں پکڑے ہوئی تھی، انہوں نے بھیڑ کی توجہ ہٹانے کے لیے بچے کو دور پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا۔ تکلیف سے بچہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کے بعد سیما نے روتے ہوئے بھیڑ کے سامنے قسم کھائی کہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں مجمع سے معافی مانگنے کی التجا کی، جس پر ہجوم نے انہیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر لوگوں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں یہ تینوں خواتین گھاؤں جوڑنے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچی، لیکن بچہ درد سے رو رہا تھا۔ انہیں اب بچوں کے زخموں کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ اس علاقے سے فرار ہونے کی جلدی میں تھیں۔ اب بچے کو زخمی حالت میں لے جانا بھی خطرناک تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ لڑکے کی حالت پریشانی پیدا کرے گی، انجنا بائی نے بچے کا سر زور سے بجلی کے کھمبے سے دے مارا۔ سر پر ایک اور زوردار چوٹ لگنے سے بچہ مر گیا۔ پھر انہوں نے لاش کو وہیں دفن کر دیا اور تینوں فرار ہو گئیں۔ 1.5 سالہ بچے کو بہت آسانی سے قتل کرنے کے بعد تینوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ چوری میں استعمال ہونے والے بچوں کو معمول کے مطابق اس طرح بے رحمی سے مقصد پورا ہو جانے کے بعد مار دیا جاتا۔
तीनों खवातीन जब भी अवाम के घेरे में आ जाती तो वो बच्चों को गाली देना और बुरा भला कहना शुरू कर देती। रेणुका और सीमा अपने जैसे गरीब घरानों के बच्चों की जासूसी करती थी और उन्हें अगवा करती थी। उनका हदफ शहर की कच्ची आबादियों में घूमते बेबस बच्चे थे, क्योंकि कई बार तो पुलिस को भी इन इलाकों में बच्चों के गुम होने की कोई शिकायत मौसूल नहीं होती थी। गुमशुदगी की इत्तला देने के बावजूद कोई भी पुलिस के साथ बच्चे की तलाश जारी रखने की परवाह नहीं करता था। रेणुका, सीमा और अंजना बाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 42 बच्चों को अगवा किया एक साथ, और शकूक व शुबहात में पैदा हुए कि उनमें से अक्सर को उन्होंने ही मारा होगा। पुलिस नाकाफी शवाहिद की वजह से मुकदमा ना चला सकी। अगवा होने वाले ज़्यादातर बच्चे बहुत कम उम्र थे। पुलिस कत्ल का सामान बरामद नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें बगैर किसी हथियार के कत्ल किया जाता। एक बच्चे को रौंद कर हलाक करने की अफवाहें भी आम थी, लेकिन ये साबित नहीं हो सका क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी कई बच्चों की लाशें नहीं मिल सकीं। कुछ बच्चों के लापता होने के सिलसिले में अंजना बाई और उनकी दोनों बेटियों से पूछगिछ की गई। रेणुका के शोहर किरण शिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश रेणुका और उनके शोहर ने कई जराइम का एतराफ़ किया। इन जराइम में बच्चों के वहीमाना कत्ल की तफसीलात सामने आने लगी, लेकिन 6 साल के दरमियान होने वाले तमाम जराइम को एक साथ देखकर केस को मजबूत करने के लिए सबूत इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स में बात करते हुए उस वक्त के पुलिस ऑफिसर नाथ कोड़ा ने कहा कि मुतादिद इजला की पुलिस टीमों ने कत्ल के सिलसिले में मिलकर काम करना शुरू किया। रेणुका और सीमा ने जज को जराइम से मुतालिक झूठे बयान दिए। उन्होंने जज को बताया कि पुलिस ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी दलील दी कि बच्चों का कत्ल नहीं हुआ और वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। आखिर रेणुका के शोहर किरण शिंदे, जो बहुत से जराइम में उनके साथी थे, अपने आप को मजीद ना रोक सके और वादा मुआफ गवाह बन गए। मुकदमे के इख्तिताम पर रेणुका शिंदे और सुमिता कुवैत को सजाए मौत सुना दी गई क्योंकि उनके जराइम इंतहाई सफाकाना थे और उनकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद दोनों बहनों अंजना बाई और किरण शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। करण शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदालत में कैद की समाअत होने से पहले ही अंजना बाई की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसकी वजह से रेणुका और सीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी रखी गई। करण शिंदे को वादा मुआफ गवाह बनने की वजह से रिहाई मिल गई। मुकदमे में वकील का कहना है कि अगरचे पुलिस ने ऐनी शाहिदीन और दीगर शवाहिद की कमी की वजह से मुल्जिमान को पकड़ लिया, लेकिन मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ी। इस मामले में मातहत अदालत में 156 गवाहों पर जिरह की गई। गांव की इन बहनों के हाथों अगवा या कत्ल किए गए कुछ बच्चों के वालिदैन के सामने जब ये मामला पहली बार आया तो वो बाकायदगी से अदालत में पेश हुए। उन्होंने जज के सामने बयानात भी रिकॉर्ड करवाए और वकील ने इनका जो वकील उन्हें बात करते हुए कहा, चूँकि ये केस बहुत पेचीदा और ताख़ीर का शिकार हो गया था, वो मुकदमे की समाअत के लिए आगे नहीं आए। इन सीरियल किलर बहनों का शिकार होने वाले ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक इंतहाई गरीब घरानों से था, इसलिए उनकी तरफ से ना तो कोई मुकदमा दर्ज करने वाला था और ना ही बच्चों के वालिदैन के पास इतने पैसे थे कि वो अपने बच्चों के कातिलों को अंजाम तक पहुँचा सकते। इस कत्लेआम में मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इससे लोगों में ख़ास तौर पर ख़वातीन में बेपनाह गुस्सा पाया जाता था, जिसके इजहार के लिए वो अदालत तक पहुंची। एक और सहाफ़ी ने बताया कि जब ये केस चल रहा था तो मुजरिमों के चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी जो ट्रायल के लिए अदालत में आए थे। जो अदालत है उसने जब फैसला किया तो रेणुका और सीमा को 13 नाबालिगों को अगवा करने और उनमें से कम 6 को कत्ल करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई। अगले 5 बरस के दौरान बम्बई हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत को बरकरार रखा, लेकिन फैसले में कहा गया कि 6 की बजाय सिर्फ 5 बच्चों को कत्ल करने का इल्ज़ाम साबित हुआ और उसके वजह से इस ताख़ीर की वजह से इन बहनों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि फांसी को अब मनसूख कर देना चाहिए। 20 जनवरी 2022 को सज़ाए मौत को कलअदम करार देके उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ये बहनें अब पुणे की जेल में अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब रेणुका की उम्र 49 और सीमा की उम्र 44 साल है। तो नाज़रीन, ये उन ख़वातीन की कहानी है जिन्होंने अपने सिर्फ चोरी करने के लिए बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और ये एक सच्चा वाक़या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।